আমরা যখন when we are saying global, আমরা যখন global বলছি means what? So this is our কি whole world, তাই না? So we are considering the whole world কি as a single territory, একটা single territory. But যখন we are meaning international, that means কি from this country to this country, this country to this country. So interaction within this country. So that's what is called কি international. So we understand this difference, right? Yes, sir. Video check. Okay, great. So, স্যার একটু সাবধানে পারা দেন পরিস্থিতি ভাঙা স্যার কোনটা এটা? জি স্যার এখানে আমরা আরো ক্লাস নিয়েছি তো এই ক্লাস মাল্টি ক্লাস অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল। Fine. So why do you actually have to consider this global? So আমরা we are doing business in our home country. So আমাদের এই গ্লোবালটা কেন কনসিডার করতে হবে? Do you really think that we have to consider the trends and the as we have already seen the environmental analysis, right? আমরা environment দেখেছি না? So আপনাদের কি মনে হয়? Don't you think that this is important to analyze this? So because the world itself is becoming কি এখন boundaries গুলো কি shrink করতেছে, right? Shrinking day by day due to the innovation of technology and all the modern technologies that we have. এখন এইখানে বসে like আপনি কি around the world you can globally trade করতে পারবেন না? If you post something online, say you have a Facebook page and if you post something online, এটা কি possible না? We can see it from anywhere, if you are connected to the internet, yes so you can see it from anywhere. That means what? তার মানে কি আমাদের এই globalization এর কারণে this world is becoming a single marketplace. বুঝা যাচ্ছে? So that's why we have to understand what's going on globally. Say, so আপনি এখন যদি if you consider, so what we are saying, growth of global competition. Say আপনি এবার চিন্তা করে দেখেন, so what we have a renowned company, refrigeration company, ঠিক আছে? বলেন তো কোনটা? Bangladesh, one of the Walton, exactly. So Walton is becoming and Bangladesh nowadays they are exporting. Walton started as what? They started first of all Bangladesh assemble করতো. They used to bring parts from China and they used to assemble those in a factory of Bangladesh, and gradually they started producing all the components over here, and then now what do? They produce everything from here and export it to the outside market. And compared to আপনি Walton refrigerator price বা fridge price compare করেন, okay, so ওই refrigerator price যদি compare করেন তাহলে কিন্তু it's comparatively quite good. Interruption, like as you can see, like technical fault. আচ্ছা যাই হোক, সেইবার দেখেন Walton এখন কি করছে? Walton they are producing all the components by themselves and exporting it to the world market. They are exporting it to several parts of the country. তার মানে চিন্তা করে দেখেন আমাদের বাংলাদেশে যেখানে ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে যাই আমরা solely dependent ছিলাম চায়নার উপরে, এখানে Walton has come up and কি বলছে আমাদের ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফুলফিল করেও they are also exporting to the outside world. ঠিক আছে? তার মানে দেখেন কি this thing has মানে and this has happened what? আপনি কি মনে করেন না যে Walton is facing global competition as well? আমাদের বাংলাদেশে every user কি সবাই কি Walton ইউজ করতেছে? ডোমেস্টিক দেশি পণ্য সবাই কিনে কি ধন্য হয়ে যাচ্ছে? No. ঠিক আছে? So what's happening? Still we are purchasing কি আমাদের আরো different brands like Samsung, LG, তারপরে হচ্ছে আপনার Sharp. These brands are also কি there আছে না?
সো তার মানে কি স্যামসাং কি গ্লোবালি কম্পিট করতে হচ্ছে না উইথ অল দিস ব্র্যান্ডস ফিউ আর অলসো ইম্পোর্টেড যেগুলো নাকি ডিরেক্টলি ইম্পোর্ট হয় দো আর দেয়ার মোর প্রাইস বাট স্টিল দোজ আর বিং কি সোল্ড ঠিক কি না সো দেয়ার কিন্তু আপনি যদি রেফ্রিজারেটর কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রিটা দেখেন এখানে কিন্তু দেয়ার আর লাইক সেভারাল আদার ব্র্যান্ডস এস্টাবলিশড ব্র্যান্ডস যেটা আমি বললাম যে স্যামসাং তারপর আরো যেটা বললাম শার্প এলজি হ্যাঁ সেভারাল আদার ব্র্যান্ডস ঠিক আছে আরো কয়েকটা নাম ক্যালভিনেটর আছে হ্যাঁ তোশিবা আছে so several other brands কিন্তু established brands as well as Japanese so তার মানে as Walton even though now they are completely এখন they are a domestic company those who are exporting those who are engaged in international business even they have to face all this global competition তার মানে আপনি যখন when you are about to grow your business then you have to definitely consider about what the global competition right so আপনি যেটা সব সময় কিন্তু আপনি যদি ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট থাকেন if you are always import dependent আপনার সাস্টেইনেবিলিটিটা কিন্তু খুব একটা বেশি কি হবে you are always dependent on someone else rather you can just produce it by yourself if you are the producer তাহলে কি হবে আপনার কাছে কিন্তু পাওয়ারটা আপনার কি হবে কন্ট্রোলটা আপনার উপরে থাকবে ঠিক আছে না হলে ওই যে দেখা যাবে যে ডলারের প্রাইস বেড়ে গিয়েছে আপনার বিজনেসে ওখানে এফেক্ট পড়বে আপনি কিন্তু ওভাবে মার্কেট প্লেসে কম্পিট করতে পারবেন না আরেক দেশে তো ডলার প্রাইস বাড়ছে তাহলে বুঝছেন বিষয়টা সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস সো তার মানে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে আমরা when we are even we are doing business in the locally but still we have to look into the global competition because every day we have to face what we have to face the global competition বুঝা যাচ্ছে তারপর increase of free trade among nations so I guess you guys know already you have heard about like a free trade like there are European Union এর ব্যাপারে নাম শুনেছেন না European EU countries EU countries are what do they do so European Union there are maybe I guess there were like 27 or 26 countries but after Brexit London UK exit করার পর এখন 25 or 26 হবে if I'm not wrong তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে EU তে কি হচ্ছে there are no barriers you can easily trade goods আমাদের যেরকম বাংলাদেশ ঢাকা থেকে যখন চিটাগং বিজনেস করার জন্য যেরকম কোনো ব্যারিয়ার্স নাই কোনো ব্যারিয়ার্স কি করতে হয় এখানে যদি চিটাগং একটা বায়ার গুডস নিতে চায় আলাদা কোনো ট্যাক্স দিতে হয় যে চিটাগং এর ঢুকতে গেলে সো ওরকমই একটা দেশের মধ্যে একটা ইকোনমিক জোন হয়ে গিয়েছে একটা রিজিয়ন মানে একটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখানে সিঙ্গেল কারেন্সি ইউরো কারেন্সিও যে একটা ব্যারিয়ার থাকে কারেন্সিটাও ইউরো একটা সিঙ্গেল কারেন্সি মানে যেটা দ্যাট ইজ ট্রেডেবল সবার আলাদা আলাদা থাকতে পারে বাট ইভেন this can be traded to all these countries say 25 26 countries এর মধ্যে তার মানে কি they are acting as like what তাদের ইউনিয়নটা কি হিসাবে কাজ করছে একটা দেশের মতো না যেখানে কোনো ট্যাক্স নাই ব্যারিয়ার্স নাই there is free movement if you are citizen of a single country you can go to anywhere even with a trade তার মানে কি they have almost this 25 or 26 countries whatever the number is so this coalition has made them key and the boundaries গুলোকে কি boundaries তো নাই because আমি কারেন্সি সেম ইউজ করতেছি travel barriers নাই trade barriers মানে কি free trade you don't have to pay any taxes আমাদের দেখা যায় কি আমরা যে কোনো বাইরে থেকে গুডস আনলে কি কাস্টমস ডিউটি পে করতে হয় না you don't have to pay any customs তার মানে কি what's happening out there ওখানে যেটা হচ্ছে যে mainly based on কি demand and supply তার মানে কি দেখেন যত আপনি এটা সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে আপনার তখন কি কম্পিট করতে হচ্ছে কি অনেক ভালো ভালো কান্ট্রিজ এর সাথে সে এখন আপনার কি কম্পিট করতে হচ্ছে কি ফ্রান্সে আপনি যদি ওয়াইন ইন্ডাস্ট্রি দেখেন ফ্রান্সের ওয়াইন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফাইনেস্ট ওয়াইনস ফ্রান্সে প্রোডিউস হয় ওয়াচেস সুইজারল্যান্ড সুইস ওয়াচেস আর ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মানে একদম লিডিং সো তার মানে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো তার মানে আপনি যদি ধরেন সে ডেনমার্কে আপনি একটা ওয়াচ প্রোডিউসার ইউ আর প্রোডিউসিং আ ওয়াচ তখন কি করতে হচ্ছে আপনার ফাইনেস্ট ওয়াচ প্রোডিউসারের সাথে কম্পিট করতে হচ্ছে ফ্রম ওয়্যার ফ্রম সুইজারল্যান্ড রাইট সুইস ওয়াচেস আর ওয়ার্ল্ড রিনোন ঠিক আছে সো তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে তার মানে এই যে আমাদের increase of free trade among nations so if you look into the example of EU that European Union we can understand what we have to be more competitive we have to understand because আমি যখন ডেনমার্কের থেকে if I want to lead the world say আমি হয়তো এখন আমার সেগমেন্টে ডিফারেন্ট থাকতে পারে সুইস ওয়াচেস হচ্ছে আর ভেরি প্রিমিয়াম এন্ড এক্সপেন্সিভ হয় ঠিক আছে দে আর গুড কোয়ালিটি এখন দেখা যাচ্ছে তার মানে আমার টার্গেট মার্কেটটা ওভাবে সেট করতে হবে so if I want to be a local watch producer তা আমি এখন কোন টার্গেট মার্কেটটা কি করতে যাচ্ছি সো এই ট্রেড নেশনস এর কারণে we have to understand তার মানে আমি শুধু যে বাংলাদেশে একটা বিজনেস সেটআপ করব যে না বাংলাদেশে কি হচ্ছে শুধু নো we have to understand the global environment what's happening out there global competition কি whether they are key because আপনি দেখেন বাংলাদেশের থেকে যদি চায়না থেকে একটা গুডস সেই আপনি এইভাবে চিন্তা করে দেখেন
চায়না থেকে একটা গুডস আপনি আনছেন, ওই গুডসটা যদি সেম প্রাইসের হয় বা কমে হয়, আপনি কোনটা কিনবেন? বাংলাদেশেরটা কিনি আমরা? না স্যার চায়নার যে এত খারাপ না, চাইনিজ মানে কি? আমরা বলি না চায়না প্রোডাক্ট, হোয়াট ডু ইউ সে? মানে চাইনিজ মানে কাইন্ড অফ কি একটা ব্যাড রেপুটেশন হয়ে গেছে, তাই না? সে আমরা যদি বলি চাইনিজ মানে কি, এটা ভাই নিও না চাইনিজ মিন্স হোয়াট? নিও না চাইনিজ মানে কি? চাইনিজ কোনো খারাপ কথা হয়ে যাচ্ছে না, বাট একটা ব্যাড রেপুটেশন কান্ট্রি ওয়াইজ। কিন্তু আবার যদি বলি না মেড ইন জাপান, সাউন্ডস গুড রাইট? কোনটা নেবেন? মেড ইন চায়না, মেড ইন জাপান? সি কান্ট্রি কিন্তু একটা देयर इज আ প্রেফারেন্স, ঠিক আছে? সো এরকম ভাবে এখন কথা হচ্ছে ইভেন ইফ ইটস ফ্রম চায়না, সো ওটা যদি দেখা যাচ্ছে যে আবার আমাদের কি বাংলাদেশের প্রোডাক্টের চেয়ে আমরা চিন্তা করি চাইনিজটা মনে হয় একটু ভালো, রাইট? কি আছে না মেড ইন বাংলাদেশ আর যদি মেড ইন চায়না, আমরা স্টিল উই প্রেফার চায়না। তো চায়নার প্রোডাক্টটা যদি সেম দামে হয় বা একটু কমে পাই, তাহলে কি আমরা তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশিদের আবার একটা পারসেপশন আছে, ইফ ইউ স্টাডি কনজিউমার বিহেভিয়ার ইউ সি যে আমরা অলওয়েজ ইন্টারন্যাশনালটাকে একটু বেটার প্রেফার করি, ইভেন আমাদেরটা যদি বেটার হয়। তার মানে তখন আমরা কি করবো জানেন? তখন আমরা ওই মেড ইন চায়নাটাই কিনবো বাংলাদেশি, মানে আই মিন কম্পেয়ার টু দিস মেড ইন চায়না। সো বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? তো তাহলে জিনিসটা বিষয়টা হচ্ছে এরকম, তো প্রাইস যদি সেম হয় তাহলে কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যে আমি যে প্রোডাক্ট প্রোডিউস করব, আমি যেটা যেখানে সেল করতেছি সেটাকে অ্যাকচুয়ালি whether it will be competitive or not. বুঝে গিয়েছে? Development of efficient distribution systems, no doubt about it. I mean distribution systems এখন is the key. I mean supply chain itself as a discipline has gained a lot of key popularity. সো এখন দেখেন লাইক ফিউ থিংস আগে যেগুলো হচ্ছে আপনারা বিজনেস টার্মস মানে কয়েকটা বেশি শুনতেন না, ঠিক আছে, কয়েকটা ডিসিপ্লিন, those are gaining a lot of popularities which are there. So one is key supply chain মানে কি? supply chain HR human resource management, যেটা these things are being widely practiced in most of the organizations nowadays. So এই দুইটা মেজরে মোটামুটি একটা কি ভালো ডিমান্ড গ্রো করছে, বুঝা যাচ্ছে? এন্ড দেন देयर আরেকটা হচ্ছে যে নেক্সট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেটা অ্যানালাইটিক্স, বিজনেস ডেটা অ্যানালাইটিক্স। হ্যাঁ সামনে মোবাইলগুলো দাঁড়িয়ে ও সরি এখানে কার আছে মোবাইল? আমি তো খেয়াল করিনি মোবাইল রাখছেন এখানে, এভাবে কে রাখছেন? এটা কার মোবাইল? ভাঙছে নাকি? এখানে রাখবেন না, আপনি এত বোকা কেন? এখন তো ভাঙলে গেছিল পুরো শেষ। ভাঙে নাই আমরা কিছু হয় নাই, তারপরে চেক করে দেখতে পারেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন সাপ্লাই চেইন আর এইচআর, হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে বিজনেস ডেটা অ্যানালাইটিক্স। দিস আর লাইক গেইনিং পপুলারিটি। তো এই যে সাপ্লাই চেইন আমরা কেন কথা বলছি? সাপ্লাই চেইন বল, সাপ্লাই চেইন অ্যাকচুয়ালি কি? What do you understand? সাপ্লাইয়ের যে মানে যে প্রসেসে দুইটা চেইন মানে তো বুঝেন, হ্যাঁ চেইন মানে ফিচার সাপ্লাই কথাটা বাদ দেন, চেইন মানে তো বুঝেন একটা কি লিংকিং, তাই না? একটা চেইন এভাবে না, চেইন মানে কি একটা সাথে একটা লিংক করে একটা ফর্মেশন হবে, রাইট? চেইন আমরা বুঝলাম। তো সাপ্লাই মানে কি? ডেলিভার করা, দেওয়া, তাই না? তো সাপ্লাইয়ের একটা চেইন, তার মানে কি একটা ধরেন ইনিশিয়েশন থেকে এখানে জিনিসটা কি হচ্ছে, সে র ম্যাটেরিয়ালসটা গ্রো করতেছে, র ম্যাটেরিয়ালসটা গ্রো করার পরে একটা মিডলম্যান সে একটা হোলসেলার সে নিচ্ছে, নেওয়ার পরে সে আবার কি প্রোডিউসারকে দিচ্ছে, প্রোডিউসার সেটা গ্রো করার পরে আবার রিটেলারকে দিচ্ছে, রিটেলার থেকে আলটিমেটলি কি ফাইনাল কনজিউমারের কাছে যাচ্ছে। সে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট, সে আপনারা যখন আপনাদের ধরেন একটা ফিনিশড লেদার গুডস, সাপোজ ধরেন ফিনিশড লেদার গুডস, লেদার গুডসটা কি হয়? সাধারণত কি চামড়াটা কি হয় না, লেদারটা কি হয়? হোয়াট হ্যাপেন্স? লেদারটা কালেক্ট করা হয় কাদের কাছ থেকে? যারা হচ্ছে আই মিন খামারি বা আপনার যারা কসাই বা এই জাতীয় ধরনের রাউন্ড দিয়ে যায়, আবার কোরবানির সময় ভালো একটা ইয়া আসে কি লেদার আসে না, লেদার আবার এরা কালেক্ট করে হচ্ছে কাদের কাছ থেকে? এদের কাছ থেকে, তাই না? সো এই লেদারটা কোথায় যায়? হোলসেলারদের কাছে, তাই না? হোলসেলারদের কাছ থেকে যাওয়ার পরে হোলসেলাররা হচ্ছে আবার কাদের কাছ থেকে দিয়ে যায়? যারা হচ্ছে লেদারটাকে প্রসেস করে, ঠিক কি না? লেদার প্রসেসিং, তাই না? প্রসেস যারা করে, প্রসেস করার পরে এটা ফাইনালি কোথায় যাচ্ছে? যারা হচ্ছে লেদার প্রসেস হয়ে গেল ফিনিশড লেদার,
That's still a raw material, তাই না? তারপরে what do you need? We have to make bags, shoes, তাই না? Several other things we make. তার মানে ওখান থেকে কিন্তু একটা কি ফ্যাশন এন্ড রিটেইলের কাছে চলে যাচ্ছে। প্রসেস লেদারটা কারা নিচ্ছে? ফ্যাশন এন্ড রিটেইল শপ, রাইট? বা ফ্যাশন এন্ড লাইফস্টাইল বলতে ফ্যাশন এন্ড লাইফস্টাইলের হয়তো নিজস্ব আউটলেট আছে রিটেইলার, তাদের হয়তো একটা রিটেইল শপ থাকতে পারে, বা এখানে তারা প্রোডিউস করার পরে তাদের হয়তো একটা শপ আছে রিটেইল শপ, ওখানে তারা আপনারা দেখেন বা অনলাইন শপ যেটাই হোক, এন্ড ফাইনালি ইজ দা ফাইনাল কনজিউমার। তার মানে দেখেন একটা লেদার গুডস, অনেকেরই হয়তো লেদার গুডস ওয়ালেট ইউজ করেন, বেলস ইউজ করেন, ব্যাগস ইউজ করেন, মোস্টলি আর কি মেড অফ লেদার, তাই না? তার মানে এই যে সাপ্লাই চেইনটা আপনি চিন্তা করে দেখেন, in each and every process আপনি যদি কস্ট কাটিং করতে পারেন কতগুলো হাত ঘুরে আসতেছে। দেখেন লেদার অলরেডি মানে যারা হচ্ছে যে হয়তো ক্ষুদ্র কি মানে ওই যে যারা বুচার্স আছে স্লটার হাউসগুলোতে, ওখান থেকে ডেইলি ডিমান্ডের কথা আমি চিন্তা করি, অ্যাপার্ট ফ্রম সিজনাল, কোরবানির সময় তো সিজনাল হয়, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম যে লাইক ডেইলি লাইফ আমরা কি হয় প্রত্যেক স্লটার হাউসে কি হচ্ছে গরু কোরবানি হচ্ছে, ওদের এখানে কি একটা চামড়া হয়, সো ওইটা কি কালেক্ট করতেছে এভরিডে, ধরেন একটা এলাকা থেকে, ধরেন পুরো ঢাকার এই নর্থ সাইড থেকে একজন আছে যে নাকি সব চামড়া সব স্লটার হাউস থেকে কালেক্ট করে, হোলসেলার সে কালেক্ট করলো, কালেক্ট করার পরে এটা প্রসেস হয়ে যাচ্ছে কোথায়, সে ধরে হচ্ছে যে সাভারে ট্যানারিতে, ঠিক আছে, সাভারে যে ট্যানারি শিফট হয়েছে ওখানে বিভিন্ন বায়ার্স আছে যারা অলরেডি প্রসেস করতেছে লেদারটা, এন্ড ওখান থেকে বিভিন্ন ফ্যাশন লাইফস্টাইল কোম্পানিজ আছে, যেরকম কি আছে অ্যাপেক্স আছে, হ্যাঁ বেইম্পোরিয়াম আছে, সেভারাল আদার কোম্পানিজ যারা কালেক্ট করছে, কালেক্ট করার পরে তাদের রিটেল শপে অথবা অনলাইনে পরে ফাইনালি কার কাছে যাচ্ছে, কাস্টমারের কাছে। তাইলে আপনি এখন চিন্তা করেন এই যে সাপ্লাই চেইন, হাউ মেনি প্রসেস, দিস ইজ ইন্টারলিংক সিস্টেম না, তাহলে কি 1 2 3 4 5 কয়টা স্টেপ, দিস ইজ কি হোল প্রসেস, তাই না? স্টার্টিং ফ্রম দ্য ইনিশিয়েশন, আরো ধরলে আপনি কিন্তু আরো ব্রেকডাউন করতে পারবেন, একদম গরু পালনকারী থেকেও ধরতে পারেন আপনি, বাট স্টিল উই আর নট গোইং টু দ্যাট। এখন কথা হচ্ছে আমার এই লেদার ইন্ডাস্ট্রি, লেদার গুডসের কি দাম কি অনেক বেশি না কম্পারেটিভলি? Don't you see leather bags, leather shoes, leather bag একটা মিনিমাম আপনি 4 থেকে 5 হাজার টাকার নিচে একটা leather bag কিনতে পারবেন, even if you carry a side bag, right? Leather watch and leather belts, leather wallets কি comparatively pricing, তাই না? আচ্ছা এখন but at some few instances আমরা কি দেখা যায়, what do you see আমাদের এমন হচ্ছে যে লাস্ট আমরা একবার কোরবানিদের টাইমে দেখছেন যে চামড়া বিক্রি না করতে পেরে they have কি burned it off, 100 টাকা 150 টাকা বলে একটা চামড়া টাকা উঠে 100 টাকা 150 টাকা বলে একটা চামড়া দাম, ঠিক আছে, which is really a valuable good, but if it's not processed, তাহলে প্রসেস না করতে পারলে তো এটা কি হবে, নষ্ট হয়ে যাবে, রাইট? সো এটা ইউজ করতে পারবেন না। তার মানে এই যে সোর্সিংটা, তার মানে কি देयर আর সাম কি গ্যাপস, তাই না? এটা তো ওর জন্য খুবই দরকার এই যে ফ্যাশন লাইফস্টাইলের জন্য। সো ও যদি এই প্রসেসগুলোকে যদি এলিমিনেট করে নিজে একান্ত একবারে এই দুটো প্রসেসকে এলিমিনেট করতে পারে, তাহলে কি এখানে ওর অনেক কস্টিং কমে যাবে, ঠিক কি না? কস্ট কমতেছে, অনেক কস্ট কিন্তু কমে যাবে। সো ইন সাচ কেস তার মানে কি এরাও কি হবে, এরাও এদেরকে একদম এদের কাছে দে ডোন্ট হ্যাভ টু বি কি লায়াবল টু देम, ওদের কাছে সেল করতে হবে, মানে মনোপলি ক্রিয়েট করতে হবে, সিন্ডিকেট করে না, সিন্ডিকেটই করতে পারে, তখন ডাইরেক্টলি ওরা ওখান থেকে কিনতে পারবে, ওরা ওদের কাছে সেল করতে পারবে, ঠিক আছে? তার মানে কি হবে আলটিমেটলি যে কারণ যখনই একটা মিডল ম্যান ইনক্লুড হয় যে কোনো কিছুতে, ঠিক আছে, মানে বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে, ঠিক আছে, অ্যাজ উই অল নো দালাল বলে, ঠিক আছে, সো এটা যখনই ইনক্লুড হয় তার মানে কি দে কেন ইনক্লুড হয়, জাস্ট ফর মানি, তার মানে ওখান থেকে দে মেক সাম মানি। সো এদেরকে যদি এক্সক্লুড করা হয় দে আর লাইক অলরেডি ইয়াতে, বাট এদেরকে যদি আমরা এক্সক্লুড করে ডিরেক্টলি এদের কাছে সেল করতে পারি কি প্রসেসটা অনেক এফিশিয়েন্ট হবে আর স্মুথ হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি কস্ট কি ফাইনাল কনজিউমারের জন্য কি কমে আসবে। আরেকটা एग्जांपल আমরা আপনারা চিন্তা করব, I guess you guys have seen আমাদের বাংলাদেশ one of the mainly like the perishable goods that we consume every day. Perishable goods কি like fresh fruits and vegetables, daily necessities, right? আমাদের almost every day লাগে না fresh vegetables, fruits and vegetables, ঠিক কি না? তাহলে এই যে জিনিসগুলো that we use, আপনি একবার জাস্ট চিন্তা করেন, think of a business idea যে এই জিনিসটাকে স্ট্রিমলাইন কিভাবে করা যায়, এই জিনিসটাকে how can you make it more streamlined? 1 কেজি আলু প্রোডিউস হচ্ছে আপনার 2 টাকা কেজি আলু সেল হচ্ছে, আর একটা ফুলকপি 5 টাকা বিক্রি হচ্ছে, একটা কলিফ্লাওয়ার যেটা আপনার কত টাকায় সেল হচ্ছে, only 5 টাকা। The farmer who's doing all the hard work throughout the year, who's putting all his into the stake, I mean he's putting effort, money, everything, but he is getting only 5 টাকা per cauliflower একটা ফুলকপির জন্য, right?
where it is being sold in the Dhaka market 50 to 60. 30 to 40 টাকা অথবা 50 and 40, 30 to 40, almost how much? 6 times, whatever it is. ঠিক আছে, 5 times, even if it's 25, 5 to 6 times. ধরে নিলাম 25 টাকা, কারণ আপনি 25 টাকা এটা কিনেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে. So how many times? 5 times, right? So এই যে 5 টাকা, those who is doing all the hard work, who is doing all the job, and he's getting just only 5. And even তার মানে কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে props, মানে তার মানে someone is there, some middleman is there, those who are actually syndicate, I mean the wholesalers, আরো যেটাকে বলা হয়, they are doing the business. তার মানে এখানে লুজার হয়ে যাচ্ছে কি ultimate final consumer, তাই না? Consumer and farmer. Consumer have to pay a lot, 5 times, whereas the farmers are getting how much? Only 1/5, right? Such difference. মাঝখানে 20 টাকা কোথায় চলে যাচ্ছে? মিডলম্যানের কাছে 20 টাকা। ধরে নিলাম মিডলম্যানের আরো খরচ আছে, অ্যাপ্রক্স ম্যাক্সিমাম কত? 5 to 6 টাকা সব মিলায়। এবার ধরে নিলাম 10 টাকাই, একদম মানে একদম সব মিলায়, স্টোরেজ কস্ট, এই সেই ট্রান্সপোর্টেশন whatsoever, still they are making profit of 10, you think? Which is quite lot, তাই না? এখানে কস্ট অফ প্রোডাকশন হচ্ছে মানে সেলিং প্রাইস হচ্ছে যেখানে 5, আলটিমেট কস্ট অফ প্রোডাকশন তার মানে আরো কম, ধরে নিলাম 3 টাকা, তাই না? is making only profit of 2, whereas they are making a profit of 10 টাকা, and we have to pay so much high. So can we break this chain? Can we improve this? Can we make this key? It's now key effective. Effective মানে কি? Last class পড়েছিলাম ক্লাসে, you guys remember? Effective and efficient, difference-টা কোথায়? কি effective এর সাথে efficient এর difference কই? মানে লস কম হয়, Loss না, you are doing the same right job using least amount of resources, right? তার মানে ultimately 5 টাকার cauliflower that will come to the right consumer, but at the using the least amount of resources. তার মানে you have to have a key efficient distribution systems. বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? How you have to break the chain and streamline the process? So things like that. Think idea. So শুধু এটা যে আপনারা ইকোনমিক্স পড়তেছেন, হ্যাঁ, আপনারা you are trying to understand the global economy, সবকিছু পড়তেছেন কেন? ওভারঅল আপনাদের কিন্তু বুঝতে হবে যে আপনারা কিন্তু এই যে যখন বিজনেসটা করবেন, যখন আপনি এই যে কৃষককে বাঁচাবেন, তখন কিন্তু he will be more motivated নেক্সট ইয়ারে সে আরো প্রডিউস করার জন্য। তো শুধু কিন্তু এখানে না, তখন কিন্তু কি হবে আলটিমেটলি এটা কিন্তু আপনার সোসাইটির জন্য ভালো, কারণ রুরাল ইকোনমি যত ডেভেলপ করবে আমাদের বাংলাদেশ তত অ্যাডভান্স হবে, rather than this middle persons যারা নাকি কিছু না করে জাস্ট মধ্যস্থতা করে মাঝখান দিয়ে they are getting the commission. বুঝতে পারছেন? সো এরকম কোন সাপ্লাই চেইন আর এনি কোন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম করা যায় না, তখন দেখবেন এই ফার্মার্সরা আমাদের যে ভেজাল দেয় না, carbohydrates, starch, like so many pesticides, chemicals and stuff that they use in the crops, তাই না? সো এই জিনিসগুলো what will happen, সো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেকটা কি হবে কমে আসবে, ঠিক আছে? If you are ready to pay a good price to the farmer itself, I mean if you can pay, আপনি এখন 25 দিচ্ছেন না, what if you pay the farmer 10 or 15, সমস্যা তো না, আপনি তো কমে পাচ্ছেন 10 to 15, তখন কি ফার্মার আর ওই মানে অন্য I mean হার্মফুল জিনিসগুলো ইউজ করবে না। তার মানে দেখেন ইমপ্রুভমেন্টগুলো কোথা থেকে হচ্ছে, সি লাইক देयर আর টু ইমপ্রুভমেন্ট, সি ফার্মারসদেরকে আপনি যেটা করতেছেন, ফার্মার আর গেটিং ওয়েল পেইড, সো দে উইল বি মোটিভেটেড, they will produce better quality crops for you without harmful substances, ঠিক আছে? As well as what happen, you are getting at a good quality products, fresh vegetables and fruits at a lower price. How? Just streamlining the whole process. Do you understand this? Like there are thousands of things. That's why this supply chain has become so high in demand nowadays in most of the organizations. Because globalization এর কারণে ডিসটেন্স বেড়েছে, তাই না? এক দেশের থেকে আরেক দেশে। তো আপনি যখন একটা ফিজিক্যাল গুডস আপনি সেল করবেন বা পাঠাবেন, তখন কি ডিসটেন্স বাড়া মানে কি there are more, you have to have more parties are involved, তাই না? তার মানে এই জিনিসটাকে you have to make this more smooth and streamlined. বুঝে গেছে বিষয়টা? So you guys have to think out of the box because you are the next leaders and the next future business leaders. Jara those will come up with ideas that can make our society a better place to live, right? ঠিক কি না?
বাংলাদেশে we make so complaints বাংলাদেশের নির্মাণ ভালো না, শাকসবজি ভালো না, ফলে খাবারে হচ্ছে কি বিষ, পয়জন, রাইট, হার্মফুল সবকিছু, কোনটা খাবো, মানুষ তো খেয়ে বাঁচবে না, এরকম আছে না? So why can't we make it more greener and more hygiene and মানে environment friendly as even মানে healthy stuffs, healthy foods, তাই না? সেটা তো আমাদেরই। So আমরা যদি sustainability কথা বলে থাকি, sustainability comes from where? Sustainable হবে কিভাবে? Sustainable মানে বুঝেন? এই টার্মস গুলো sustainable মানে বুঝেন? What do you understand by sustainability? It's a good quality product. No, not only that. সাস্টেইনেবল হচ্ছে টিকে থাকা, কোনো কিছু ধরে রাখা। Yeah, ধরে রাখা how? I mean the thing is, sustainable is means what? এটা আপনাদের এখন বুঝতে হবে because আমাদের business agents গুলো are more interrelated with the sustainability goals. There are some SDGs. SDG বলা হয় sustainability goals. ঠিক আছে? So sustainability development goals, হ্যাঁ? এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এর থেকে মানে আপনি SDGs. Sustainability means you will consume it by yourself but making sure it lasts for your future generations. You will consume it in a way that it also lasts for your future generations. Say anything, যে কোনো একটা natural resource. Say আপনার কি গ্যাস, গ্যাসটা কি natural resource না? The gas we are using আমাদের বাসায়. So what happen? এখন আপনি যদি সব গ্যাস ইউজ করে ফেলেন, গ্যাস কি রিসাইকেল করা যায়? গ্যাস কি আবার ডেলি আপনি চাইলে উৎপাদন করতে পারবেন? It's more like oil, তাই না? এগুলো কি এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে। So গ্যাসটা কি is a sustainable source. তাহলে গ্যাসটা কি আমরা যদি এখন কনজিউম যারা করতেছি, আমাদের ফিউচার জেনারেশনরা কি সেইভাবে কনজিউম করতে পারবে? পারবে না, একটা সময় তো কমে আসবে। আর তো মাটির নিচে থেকে গ্যাস আসবে না। এই দেখেন এখন সিলিন্ডার গ্যাস চলে আসছে, এক সময় কি লাইনের গ্যাস ইচ্ছা মতো মানে কাপড় শুকানোর জন্য গ্যাস দিয়ে চালাইতো, ওইটা 800 টাকাই তো। এখন কি হচ্ছে আলটিমেটলি সিলিন্ডার সিস্টেম করেছে, কোন জায়গায় ফিক্সড গ্যাস লাইন থাকবে না। কেন? বিকজ দে আর বুঝতেছে। তার মানে আমার আগে যে জেনারেশন ছিল, আমার বাবা মারা কি একদম ফ্লেক্সিবলি কনজিউম করে গেছে, গ্যাস দিয়ে কাপড় শুকাইছে, ঠিক আছে, কাজে নষ্ট হয়ে যায় চলে যাবে না। এক্স্যাক্টলি বিগেস্ট এক্সাম্পল। আর এখন ওরে বাবা তাড়াতাড়ি গ্যাস বন্ধ করে, কারণ সিলিন্ডার গ্যাস তো, তাই না? So বুঝা যাচ্ছে, তার মানে you have to ensure that you use a source that you can consume by yourself, making sure that it lasts for your, but it's also usable by your future generations. আমি সব কনজিউম করে দিলাম, আমার পরের জেনারেশন আর কিছুই পাবে না, এরকম না। তো সাস্টেনেবল সোর্স কি হতে পারে? বায়োগ্যাস। বায়োগ্যাস দেখছেন না? From waste, vegetable, I mean from green waste থেকে we can keep বায়োগ্যাস থেকে, that's a sustainable source. Because কি এগুলা কি রিসাইকেল করা যায়, বায়োগ্যাস থেকে রিসাইকেল হয় না? Say biogas, this is more like a sustainable source. বুঝতেছেন বিষয়টা? So biogas থেকে আপনি কনজিউম করবেন এমন ভাবে so you can আপনার ফিউচার জেনারেশন এসেও কিন্তু বায়োগ্যাস ইউজ করতে পারবে। ইলেকট্রিসিটির কথা চিন্তা করেন, সোলার প্যানেলস কি আর more like sustainable sources. So sustainable sources in what sense? যে আমি যদি এটাকে, আমার কি রোদ তো আসবে, তাই না? হিটের থেকে we will কি generate electricity. Windmills দেখছেন না? কারণ আমাদের ইলেকট্রিসিটি কি अवेलेबल একদম, চাইলেই আমরা প্রডিউস করতে পারি। So windmills গুলা কি হয়? Windmills গুলা বাতাসের সাথে from the nature we are extracting all this, যতদিন এই পৃথিবী আছে ততদিন পর্যন্ত more হবে। Full electric cars কি হচ্ছে? Because কি more sustainable, because we want to reduce our dependency on what? On the fuel. ইলেকট্রিসিটিটা আমরা কি করতে পারি? রিজেনারেট করতে পারি from these sources. একটা সময় দেখবেন যে আপনার গাড়ির উপরে সোলার প্যানেল থাকবে, সোলার প্যানেল থেকে ও চার্জ করবে, প্লাগ ইন হাইব্রিডও লাগবে না, ঠিক আছে? আপনি ওখান থেকেই ডিরেক্ট চলবে, আপনার ওই সোলার প্যানেল থেকেই চার্জ হবে, চার্জ থেকে ওখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে হয়তো মাইট বি। সো এটা হচ্ছে যে আমাদের one of the goals, I mean we have to develop all these things. So finally আমাদের কি বলছে? advances in communication systems. কি মনে হচ্ছে? অনেক অ্যাডভান্স না? একটা সময় when I was very young I used to see my uncle used to live in abroad, ঠিক আছে? They used to write a letter যেটা পোস্ট করতে হতো, এক মাস পরে যে পাইতো ক্যাসেট রেকর্ডিং করে পাঠাইতো। What do you think? এখন আপনার কেউ যদি আমেরিকা থাকে, এখন সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট কথা বলতে চাইলে পারবেন? কোনো খরচ আছে? টাকা লাগবে? So if you have a business meeting with the Chinese delegates,
those who are sitting in China, you want to talk to with them face to face. Can you do that? Yes. You have to travel all the way long. No, sir. You have to have a plane. You have to buy a air ticket. No, sir. No, right? Exactly. So communications has become much easier. As well as আমাদের to with the aid of this communication systems, আমাদের consumer কে reach করাটাও কি হয়ে গেছে? অনেক easy হয়ে গেছে. Last class আমরা we have discussed an example of the online business. Did we? Yes, sir. We did, right? So online business আমরা কি দেখেছি? অনলাইনে কেন মানুষ আসে? Even they have a physical store, they are কি getting more involved in online because কি reach টা অনেক বেশি, consumer reach টা অনেক বেশি, তাই না? একটা অনলাইনে দেখলে আপনি ঢাকার সবার কাছে রিচ করতে পারছেন, ইভেন ঢাকা কি পুরো বাংলাদেশের সবার কাছে রিচ করতে পারছেন, ইভেন থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, ঠিক কি না? তার মানে ইউ ক্যান রিচ এনিওয়ান এনিওয়্যার, বাট আপনার ফিজিক্যাল স্টোর থেকে এটা পসিবল উইথ দ্য হোয়াট ডিউ টু দ্য এড অফ কমিউনিকেশন এন্ড ইট ইজ ভেরি মানে কস্ট তেমন কোনো খুব একটা বেশি না যদি বুস্টিং না করেন, রাইট? কম্পেয়ার টু অনেক কস্ট, বাট আপনি যদি ফিজিক্যালি ভাবে রিচ করতে চান মানুষ ফেস টু ফেস, আপনি কিন্তু দেখেন ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ। তার মানে এই যে এনভায়রনমেন্টটা, গ্লোবাল ওভারঅল এনভায়রনমেন্ট, আমি যে ফ্যাক্টরস গুলোর কথা বললাম, নেক্সট আপনাদের যে ডেটা অ্যানালাইটিক্স আমরা কেন একটা স্টাডি করতেছি, এই যে বিজনেস ডেটা অ্যানালাইসিস ইটস ইন হাই ডিমান্ড। আই মিন নেক্সট ফিউচারে দেখবেন হচ্ছে ইটস অল উইল অল বি বেসড অন ডেটা। কেন? টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফেনোমেনা, মানে একটা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কি কনজিউমার সাইকোলজি, বোঝার জন্য কে কি চায়, ওখান থেকে অ্যানালাইসিস করে আপনি বের করে ফেলতে পারবেন। হাউ? বেসড অন এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেখছেন না, যে ইউ উইল মেক রোবটস হু উইল অ্যাক্ট অ্যাজ হিউম্যান বিংস। বুঝা যাচ্ছে? Things what will happen, you will ask them something, do this for me, they will do for you as like one of a human being. Say like ChatGPT, নাম শুনছেন না? Yes, sir. ChatGPT কি করতেছে? কি ChatGPT কি করতেছে? They are using AI and data, right? Yes, sir. And you are just asking something, they are giving you anything whatever you want. আপনি একটা পোয়েম লিখে দিতে বলেন লিখে দিবে, গান লিখে দিতে বলেন লিখে দিবে। কোথা থেকে লিখে দিবে? বেসড অন ডেটা। ডেটার উপরে অ্যানালাইজ করেই তো আপনাকে লিখে দিবে, নাকি? দে আর অ্যাক্টিং অ্যাজ মাচ ফাস্টার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আমাদের উই হ্যাভ বিন কি বাই বর্ন আমরা টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স লেভেল আছে, তাই না? সো উই আর ট্রাইং টু মেক আপ উইথ দ্য টেকনোলজি দ্যাট উইল অলমোস্ট ডু দ্য সেম থিং। বিলিয়নস অফ ডেটা সেটস কি করে? ও কিন্তু আপনি যখন ChatGPT তে কি করতেছেন, ও কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে। আপনি যখন ওটা লিখতেছেন, ওটা লেখার পর সাথে সাথে কিন্তু বিলিয়নস অফ ডেটা সেটস কেটে তারপর আপনাকে ওই ডেটা সেট থেকে দিচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে? তার মানে কি ইনফরমেশন অনেক হ্যান্ডি হয়ে গেছে। এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন, এখন আপনি যে কোনো কিছুর ব্যাপারে যা কিছু জানতে চান আপনি কিন্তু লিখে দিতে পারবেন। বুঝতে পারছেন বিষয়? সো এখন কিন্তু ইনফরমেশন ইজ কি, ইনফরমেশন ইজ ভাইটাল। তার মানে আপনি যখনই বুঝা যাচ্ছে, যখনই ইউ নো আন্ডারস্ট্যান্ড, উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, আমাদের আলটিমেটলি কি বুঝতে হবে কি আমাদের কাস্টমাররা কি, হোয়াট ইজ দ্য মেইন নিড, তাই না? নিডটা কি? আমরা যদি নিডটা বুঝতে পারি, আমরা যদি উই আর কমপ্লিটলি অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট আওয়ার কাস্টমার্স, তাহলে কি আমরা কি উইল বি এবল টু প্রোডিউস দ্য বেটার সার্ভিসেস এন্ড গুডস ফর देम। তারা কি চায়, ঠিক কি না? সে আমি এখন আপনাদের জন্য এখানে একটা ক্যাফেটেরিয়া করব, সাপোজ देयर इज নো সাচ গুড ক্যাফেটেরিয়া ফর ইউ গাইস। সো এখন আমি যদি অ্যাকচুয়ালি বেস করতে পারি, সে আপনাদের মধ্যে যদি আমি একটা রিসার্চ করি বা আমি একটা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ডু আওয়ার স্টুডেন্টস ওয়ান্ট ফ্রম, মানে এখান থেকে কি চাচ্ছে, মানে কি টাইপ অফ ক্যাফেটেরিয়া করলে স্টুডেন্টরা উইল বি মোর ফ্রেন্ডলি, কি টাইপ অফ ফুড থাকবে, তাই না? সো ওখানে স্পেস, বসার অ্যারেঞ্জমেন্টস কেমন হবে, কি চাচ্ছে, ওখানে কি ওরা বসে বসে একটু খাবে, গল্প করবে, একটু ফ্রি টাইমে ওরা দে উইল স্পেন্ড সাম টাইম, এই টাইপটা। সো এই যে অ্যানালাইসিস গুলো করে কিন্তু আই ক্যান সেট আপ আ ক্যাফেটেরিয়া রাদার দ্যান যে ওয়াক উইথ জাস্ট খালি আলু আর চপ আর সিঙ্গারা, নট ডাজন্ট ওয়ার্ক, রাইট? দিস ইজ অলরেডি ফেক। সো এখন কি টাইপ এন্ড প্রাইসিংটা কেমন হবে, কি ধরনের ফুড প্রোডাক্টস হবে। এখন স্টুডেন্টদের দেখা গেল যে আপনি যদি এখন ভাত মাছ দিয়ে দিন, খেতে অনেক সময় লাগে। সো এই টাইপ অফ ফুড চলবে না, তাই না? মোস্টলি লাইক দেখা যাচ্ছে যেগুলো ইজিলি খুব তাড়াতাড়ি কনজিউম করা যায়। ক্লাসের মাঝখানে 1 ঘন্টা ব্রেক আছে, সো উই হ্যাভ আ রিসেস টাইম ফর 1 hour, so we can have it just get and go, something like that, right? Fast food হইতে পারে। So things like that, but আবার স্টুডেন্টদের কি চিন্তা করতে হবে, প্রাইস ইজ অলসো ম্যাটার, বাট হাইজিন চিন্তা করতে হবে, অনেকগুলা বিষয় কিন্তু থিঙ্ক করে তারপরে কি we have to come to a point, right? বুঝা যাচ্ছে? সো আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে I mean these things has to be considered while doing business. So
এখানে একটা জাস্ট ওরা স্ট্যাটিস্টিক্স শেয়ার করছে সে নিউ ইয়র্ক হ্যাঁ লার্জেস্ট সিটিজ গুলোর মধ্যে ছিল ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট সিটিজ ব্যাক ইন দ্য ডে এন্ড টুডে সো নিউ ইয়র্ক আছে টোকিও লন্ডন প্যারিস এন্ড মস্কো সো পপুলেশন ছিল अराउंड কত সো এখন আস্তে আস্তে কিন্তু পপুলেশন স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমরা বলছি না যে পপুলেশন ডেমোগ্রাফিক্স আমরা কেন স্টাডি করেছিলাম যে কোন দেশে কোন এজের পপুলেশন সবচেয়ে বেশি জাপানের ওয়ান অফ দ্য জাপান ওয়ান অফ দ্য কি ডেভেলপড কান্ট্রিজ তো ডেভেলপড কান্ট্রিজ হওয়ার পরে ওদের মেডিকেল সার্ভিস অনেক ভালো এবং ওদের ওভারঅল কি লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অনেক হাই কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রিজ যার কারণে জাপানে এজিং পপুলেশন অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে 80 এর বেশি লোক অনেক বেড়ে যাচ্ছে 80 এর বেশি লোক যখন বেশি যাবে পপুলেশন কি হবে ধরেন এটা হচ্ছে আমার পপুলেশন ধরেন এটা হচ্ছে যে যদি এই লোকগুলা বেড়ে যায় 80 এই যে এই বয়সের লোকগুলা তখন কি হবে আমার কি খরচ বেড়ে যাবে ইনকাম কমে যাবে না আলটিমেটলি আর্ন করে কারা মিডল এজে 18 টু ধরেন 50 60 পর্যন্ত আর্ন করে তারপর তো আর্ন করতে পারবে পরে রিটায়ারমেন্ট এজে কি হয় ওই যে ভাতা দিতে হয় মেডিকেল সার্ভিসেস দিতে হয় অ্যাটেন্ডেন্ট দিতে হয় কি খরচ তার মানে হচ্ছে যে আমাদের যদি কি এক মিনিটে গরম হয়ে গেল নাকি পরে মানে টেক সাম টাইম মানে গরম পড়বে আসতে কি পরে তাই না তারপর যাওয়ার সাথে সাথে গরম আরে কি ভাই স্যার সব বন্ধ তো যেন তাদের গরম আচ্ছা যাই হোক তাহলে এখন দেখেন তার মানে আমাদের পপুলেশন যে ইয়াটা সেটা কিন্তু আমাদেরকে কি বুঝতে হবে ঠিক আছে পপুলেশনের উপরে পপুলেশন কোন এজের পপুলেশন ডেনসিটিটা কেমন কোন এজ গ্রুপে কেমন আছে সো কান্ট্রির উপরে বেস করে ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে বাংলাদেশে কি আমাদের কিন্তু হিউম্যান পপুলেশন কি এটা বড় রিসোর্স না আমরা কি রেমিটেন্স আর্ন করতেছি কি উই আর জাস্ট কি বেসড অন কি হিউম্যান আর কিছু না তারা ওখানে যে ডে জব করতেছে তাই না দে আর জাস্ট গিভিং देयर কি লেবার তাই না সো এটা দিয়ে তো আমরা উই আর গেটিং রেমিটেন্স সো লাইক এখন দেখেন ইনক্রিজিং কস্ট অফ দ্য গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট দেখেন ইনক্রিজিং কস্ট কিভাবে হচ্ছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কি বাড়তেছে দেখেন সো wars like those in Iraq and Afghanistan cost billions of dollars এখানে আলটিমেটলি কি হইছে আপনি কি মনে করেন যে ইরাক এই আফগানিস্তানে যে ওয়ার্স গুলো হইছে আর জাস্ট গুড ফর দ্য গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ওয়ার্স কি কখনো ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে সো অল অ্যাবাউট কি ডিস্ট্রাকশন হইছে না সো মিলিয়ন মানে বিলিয়ন্স অফ ডলার্স কি ওয়েপন্স আর্টিলারিজ এগুলোর উপরে খরচ করা হয়েছে কি আলটিমেটলি ফর কি ডিস্ট্রাকটিভ পারপাস তাই না ডিস্ট্রাকশনের জন্য ভালো কিছু তো হয় এই বিলিয়ন্স অফ ডলার যদি আপনি কোন ইকোনমিক একটা দেশগুলো একটা রিভাইভ একটা দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের ইকোনমিক পুরো কি প্যান্ডেলাইজ তাই না সো ডিস্ট্রাকটিভ মেজার্স রাদার দ্যান এই অ্যামাউন্টগুলো যদি আপনি কোনো ইমপ্রুভ মানে সে ইফ ইউ হ্যাভ ইনভেস্টেড ইন গুড কজ তাহলে কি আরো একটা দেশ উন্নত হতে পারতো রাদার দ্যান অন্য একটা দেশ ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে হ্যাঁ কারো কারো এখানে সুবিধা আছে ওই যে আলটিমেটলি ওই যে সেম বাট এটা তো আপনি পার্সোনাল গেইন করছেন একটা সিঙ্গেল কান্ট্রি গেইন করছে বাট ওভারঅল কান্ট্রিতে কি হইছে এই যে এখন আপনি যে রাশিয়া এন্ড ইউক্রেন ওয়ার স্টিল দেখেন देयर আর সো মেনি ইস্যুস এই দেখেন ইনফ্লেশন তারপরে হচ্ছে যে গ্লোবাল ক্রাইসিস সো এগুলা কিন্তু দিস আর লাইক কি অ্যাডস টু বিজনেস এই যে আপনি রাশিয়া ইউক্রেনের কি ডাইরেক্ট ইমপ্যাক্ট আছে বাংলাদেশের উপরে সো সেভারাল থিংস আমাদের এই রাশিয়া ইউক্রেনের ওয়ারের কারণে আমাদের লাইফ লিভিং স্ট্যান্ডার্ড ফল করছে তাই না ডলার রেট বেড়ে গেছে তেল নাই আমাদের যে ইয়া হয়ে গেছে আমরা কিনতে পারতেছি না এখন অনেকেরই মানে কি লাইফ কি এখন আগের মতো কিন্তু পারচেজিং পাওয়ার কমে গেছে আপনি চাইলে একটা কিছু কিনতে পারবেন না ঠিক কি না কিন্তু কি দিস ওয়ার ইম্প্যাক্টস তার মানে দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্স অ্যাট কস্ট টু ইওর কি বিজনেস বুঝা যাচ্ছে তারপর ট্যাক্স মানি অফ ট্যাক্স মানি ইজ ডাইভার্টেড আপনাদের যে ট্যাক্স মানি আছে ট্যাক্স মানিটা আপনি কি করবেন ট্যাক্স মানি ইজ অ্যান ইস্যু তাই না যে ট্যাক্স মানি কি আছে আপনি একটা যেহেতু আমরা এখানে তো অনলাইনে নিতে পারবো না আপনি একটা শীটে আপনি এখান থেকে পাস করেন লিখেন আজকে ডেটটা লিখবেন নেম আইডি এন্ড ব্যাচ হ্যাঁ লিখা শুরু করছে লিখে আমাকে দিয়ে দেন হ্যাঁ ঠিক আছে লেখেন বিকজ এখানে তো আজকে নিতে পারছি না এটা আমি অনলাইনে আপডেট দিয়ে দিব ঠিক আছে আর আমি ম্যানুয়ালি আপডেট দিয়ে দিব তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে দিস থিংস আর অ্যাডিং কি কস্ট তারপরে কস্ট অফ সিকিউরিটি গোজ আপ সিকিউরিটি দেখেন সিকিউরিটি ইস্যুস কি এখন আমাদের সিকিউরিটি কি হয় সিকিউরিটি কি শুধুই আমাদের মানে যে আর্ম ফোর্সেস এন্ড স্টাফ এরকম তাহলে তো আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকে 400 কোটি টাকা চুরি হয়ে যায় বুঝছো আর এই এত যে সিস্টেম যে ব্যাংকস বলেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলেন এত দে ডোন্ট হ্যাভ টু স্পেন্ড অন কি প্রোটেক্ট देयर সার্ভিসেস তার মানে এই যে সিকিউরিটি মেজার্স তার মানে গুড থিংস অলসো কি সবকিছুর একটা নেগেটিভিটি থাকে তাই না সাম ড্রব্যাকস আর দেয়ার
So এগুলা তারপর cost of insurance goes up, so things like that adding cost to the country. Finally আজকে আমরা এটা শেষ করে দেব স্লাইডটা, ঠিক আছে, বেশি নাই। So I'm moving fast, হ্যাঁ বললে তো অনেক কিছু বলা যায়, I mean নলেজ তো অনেক কিছু শেয়ার করা যায়। Global greening, first of all climate change নিয়ে আমরা we have heard a lot of stories about it, আমি জাস্ট শর্টকাটে বলি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং আপনারা শুনতেছেন, G8 সম্মেলন হচ্ছে কেন, জাস্ট টু কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে। ওই যে বড় বড় দেশ যারা ওখানে তারা ডিউ টু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তাদের ইমপ্যাক্ট গুলো যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ আমাদের দেশে এসে পড়তেছে। এখন কি দেখতেছেন না এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না, আগে কিন্তু এত সময় এত গরম পড়তো না, ওয়েদার এত মানে এরকম ভাবে কিন্তু রিঅ্যাক্ট করতো না। এখন 6 ঋতু বলে কিছু নাই, কিন্তু আছে 6 ঋতুর দেশ আছে, হালকা গরম, বেশি গরম, অনেক বেশি গরম, things like that have begun. So আমাদের কিন্তু এরকম যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, সেগুলো এখন কি হয়ে যাবে, এক সময় আমাদের যখন ফিউচার জেনারেশন আসবে এরা বলবে যে এগুলো তো হিস্ট্রিতে ছিল, দিস আর হিস্ট্রি, এগুলো কবিতা গল্পতেই মানায়, দিস আর তো রিয়েলিটি না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত পড়ছি না, সেগুলো আর থাকবে না। কেন হচ্ছে, এই যে ডিউ টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং, তাই না, এই যে ইমপ্যাক্ট, তার মানে কি গ্রিনারি বলতেছে the climate change, movement of the temperature of the planet up or down. So আমাদের যদি if you want to live in the planet, তার মানে আমাদের কি হবে, তারপর যে নর্থ পোলে আইস গলে যাচ্ছে, গলে গেলে কি হবে, এক সময় ফ্লাডিং হবে, পানি হবে, তাই না, ওয়াটার লেভেল রাইজ করতেছে, তো রাইজ করলে কি হবে, মোর কি আমাদের কি ল্যান্ড নিচে চলে যাবে, পানি নিচে। Greening, trend towards saving energy and producing products that causes less harm to the environment. বুঝে সাস্টেইনেবিলিটি আবারও চলে আসছে। গ্রিনিং মানে কি, এমন কিছু ইউজ করা that is more environment friendly, that doesn't harm the environment. বুঝা যাচ্ছে? So we have to come up with ideas and solutions for the products or services those who are innovative enough to be environment friendly, তাই না, more greener, ঠিক কি না, আসতেছে না, অটোমোবাইলস থেকে শুরু করে এভরিথিং। সো আমরা লাইফে সো উই আর ইউজিং কি, এখন আপনারা যে পলিথিন ব্যাগস দেখছেন না, পলিথিন ব্যাগস কি ছিল, those are not biodegradable, মাটির সাথে কি হইতো, মিশতো না। এখন they have come up with a technology that you can use those polythene which are biodegradable. Even if আপনি যদি ওটা কনজিউম করার পরে ফেলেও দেন, ওটা মাটির সাথে কি হবে, মিশে যাবে, রিসাইকেল হয়ে যাবে। বুঝা যাচ্ছে? সেই পলিথিন ব্যাগস গুলো কিন্তু আমাদের কি, আমাদের যে কোনো ল্যান্ডকে নষ্ট করে দিত, কারণ ওই পলিথিন ব্যাগস গুলো যখন মাটির সাথে মিশে যায় তখন ওগুলা আর আসলে নষ্ট হয় না, মানে ওগুলা থেকেই যায়, তো ওখানে ক্রপস গ্রো করে না। সো ওইটাতে আমরা কি করতেছি, এখন we are trying to produce more, দেখবেন যে biodegradable bags, polythene bags, jute কে আমরা আরো কি করতেছি, we are trying to promote that, jute use করা, jute bag use করা, so things like that, বুঝা যাচ্ছে? So many companies like General Motors, Coca-Cola, British Airways and Shell are adopting green practices. They have to, because if you want to live in this world, getting involved personally, কি ভাবে করতে পারেন, buy a reusable grocery bag, যেটা আমি বললাম reusable, যেটা বারবার ইউজ করা যায়। বাইরে গেলে মোস্টলি they will charge you for that, and if you want a bag, ওগুলো biodegradable, ওরা আলাদা চার্জ করে। That's why they কি করে, তারা এই যে পাটের একটা ব্যাগ নিয়ে ক্যারি করে, reusable bag. Buy energy efficient light bulbs, energy efficient না আগে, এখন বলে energy efficient. Recycle more, drive fewer miles or ride your bike, ঠিক আছে, use less water, run less electrical equipment, buy local produce, buy a hybrid car. So these are more like measures for কি getting greener personally. আপনি যদি আপনার নিজের থেকে পার্সোনাল লেভেল থেকে if you take all these initiatives, চিন্তা করে দেন সবাই যদি আমরা এই কাজগুলো করি, আমি রুমে নাই, এসিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, বন্ধ করে দিই, আমার কনজিউম কম হবে, তারপরে যে জিনিসটা দরকার নাই শুধু শুধু লাইটটা জ্বালায় রাখলাম না, সো কি হেল্পিং দ্য ওয়ার্ল্ড, তাই না? আচ্ছা, এটা লাগবে না। এইবার দেখেন একটা জিনিস দেখবো, এটা দিয়ে আমরা মানে we will end this class, the evolution of business. Evolution of business কি আসছে, there is a কি agriculture era, manufacturing era, service era, and finally হচ্ছে information based era. তো আমি জাস্ট এটা একটু মুছি, হ্যাঁ, ক্যামেরাটা কি চলতেছে, রেকর্ডিং হচ্ছে? Yes sir. হ্যাঁ, দেখেন এখানে কি বলবো, এগ্রিকালচার এরা, আমাদের এক সময় ছিল কি, we are mainly dependent on agriculture না, we used to produce our own crops, তাই না, আমরা আপনি গ্রামের কথা চিন্তা করেন, এখন অনেক জায়গায় আছে রুরাল সেক্টরস, so mostly based on কি agriculture goods, মানে fruits, vegetables, ধান, গম, রাইস, these all things that you are usually produce, ঠিক আছে? এই এগ্রিকালচার এরা থেকে what happened, আমরা we have shifted to this
ম্যানুফ্যাকচারিং এরা ম্যানুফ্যাকচারিং কি সেমি ফিনিশড গুডস, ঠিক আছে, সে देयर আর সেভারাল লেটস। আমাদের বাংলাদেশে কি হচ্ছে, আপনি বাংলাদেশের ইভলিউশনটাই দেখেন। বাংলাদেশ has কি মানে ট্রান্সফর্ম ফ্রম দিস এগ্রিকালচার থেকে আস্তে আস্তে কি হয়েছে, ম্যানুফ্যাকচারিং আসছে, তাই না? উই স্টার্টেড প্রোডিউসিং সেমি ফিনিশড গুডস, ফিনিশড গুডস, সে গার্মেন্টস, তাই না? গার্মেন্টস, আমাদের লাইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপ ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, তারপর আমরা কি শিপ বিল্ডিং করেছি, তাই না? শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে, ফার্মাসিউটিক্যালস হয়েছে, ঠিক কি না? তারপরে যে এখন আস্তে আস্তে হচ্ছে দেখেন যে আমাদের কি মোটরসাইকেল প্রোডিউস রানার করতেছে, তাই না? তারপরে আমরা যে ওয়ালটনের মতো কোম্পানিজরা কিন্তু আসছে, তাই কি দিস ইজ মোর লাইক ম্যানুফ্যাকচারিং এরা, তাই না? ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে আস্তে আস্তে হোয়াট ইউ আর ডুইং দ্য মোস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ যদি দেখেন, বাংলাদেশ ইজ মোর লাইক ইন দিস স্টেজ। এটাকে কি বলা হয়, ম্যানুফ্যাকচারিং এরা। তার মানে তো আপনার বুঝতে হবে এখন বাংলাদেশ কোন জায়গায় আছে, আমার বিজনেসটা কি রিলেটেড দিতে হবে, বা সামনে ফিউচারে কোন জিনিসটা হাই ডিমান্ড আছে ওইটার উপরে বেস করেই তো আপনি আপনার বিজনেসটা সেটআপ করবেন, তাই না? তার মানে এখন নেক্সট এরা হচ্ছে কি সার্ভিস এরা। সার্ভিস না কি মোর এক্সপেন্সিভ, তাই না? ডক্টরস, লয়ার্স, অ্যাকাউন্টেন্টস, তাই না? ডক্টরস, লয়ার্স, অ্যাকাউন্টেন্টস, এডুকেটরস, তাই না? ঠিক কি না? ওই যে আমরা দেখেছিলাম যে অপরচুনিটি কস্ট, এখানে সারাদিন একজন কাজ করলে সারাদিনে কত 1000 টাকা কামায়, আর এখানে ডক্টর কি 5 মিনিটে 1000 টাকা নিয়ে নেয়। তার মানে কি চেঞ্জ না? তার মানে যত মোর সফিস্টিকেটেড হবেন, যত এস্টাবলিশ হবেন, তত কি আপনার আর্নিংস বাড়বে, তাই না? সার্ভিস, মোর নলেজ, মোর টেকনোলজি আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে, তাই না? তো সার্ভিস বেস যদি হয় আপনার, তারপরে যে আপনার আইটি things like that, ঠিক আছে? and finally হচ্ছে আপনার এখন we are এই সার্ভিস থেকে আমরা ইউএসএ, এখানে কারা আছে, ইউএসএ, তাই না? কানাডা, এই টাইপের, হ্যাঁ, ফ্রান্স, ওরা হচ্ছে মোস্টলি সার্ভিসে, and they are shifting towards which era information based, যেটা আমি বলতেছি যে ডেটা বিগ ডেটা, ডেটা অ্যানালাইটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেইন, ঠিক আছে? সো ইনফরমেশন আস্তে আস্তে দিস ইজ গেটিং ইন হাই ডিমান্ড। তার মানে যে কোনো বিজনেস যেটাই সেট আপ করতে চান, কি ফিউচার ওরিয়েন্টেশন আমাদের কি হবে, সার্ভিস অথবা ইনফরমেশন। কারণ আস্তে আস্তে এই ম্যানুফ্যাকচারিংটা কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে। এখন কিন্তু গার্মেন্টস বিজনেস করে বাংলাদেশে নতুন দেখেন, চিন্তা করে দেখেন 80s এর দিকে যে মানুষগুলো গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করছিল, এখন কিন্তু আর নতুন করে যে গার্মেন্টস এরকম প্রফিট নাই, আছে? প্রফিট করতে পারবে না, ঠিক? এখন আর অভাবে আছে গার্মেন্টস এর মতো এরকম লুক্রেটিভ প্রফিট নাই। It's already কি dense মানে saturated হয়ে গেছে মার্কেটটা, because we are already being developed in this what manufacturing era বাংলাদেশে, but we are developing what এখন এই যে সার্ভিসগুলো দেখেন আমাদের বাংলাদেশে এখন কি এটা গ্রো করতেছে না আস্তে আস্তে। ওরা কিন্তু আমাদের এখানে ফ্রিল্যান্সিং যে করতেছে, দেখছেন না? কাজী আইটি নাম শুনছেন? so they are paying a lot of amount, মানে আপনি এখান থেকে যে আপনি তাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট, তারপরে হচ্ছে যে আপনার ওই যে অগমেটিক্স এর নাম শুনছেন? So Augmetics, what do they do? Augmetics হচ্ছে they হচ্ছে যে they are like ওরা হচ্ছে যে প্রেসক্রাইব করে, ডক্টরস থাকে না, ডক্টরসদের ওখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে। সো আপনি একটা ভিডিও বলে থাকবেন, ডক্টরস কি করে, ডক্টরসের তো এখন সে আমাদের বাংলাদেশের মতো তো এরকমই না, ওদের একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে যারা বসে বসে ওই জিনিসগুলা স্ক্রাইব বলে, হ্যাঁ, যারা অ্যাকচুয়ালি those who actually write down all the history, ফার্স্টে পেশেন্টের all the history লেখে। একটা পেশেন্ট যখন আসবে, আসার পরে তার তো একটা হিস্ট্রি লাগবে, তাই না? তার ডিটেইলস হোয়াট হ্যাপেন্ড, তার কি কি প্রবলেমস আছে, সেই হিস্ট্রিগুলো নিতে হবে। ডক্টরের তো এত টাইম নেই সেগুলো বসে বসে করবে। তার মানে অ্যাট লিস্ট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল। সো ওখানে আপনাকে কি করতে হবে, অ্যাট লিস্ট ইউ নিড টু নো গুড ইংলিশ, তাই না? তো যদি জানেন ইউ রাইট ডাউন অল দ্য হিস্ট্রিজ, ওখানে একটা ফর্ম আছে, ফর্মের মধ্যে ইউ রাইট ডাউন অল দ্য হিস্ট্রিজ, দেখার পরে তার কি প্রবলেম আছে, ওয়েট কেমন, প্রেশার কেমন, সবকিছু আপনি নোট ডাউন করে ফেলবেন। করার পরে ওইটা একটা সফটওয়্যারের মধ্যে ওটা কোথায় চলে যাবে, ডক্টরের ওই অ্যাপে চলে যাবে, ডক্টরের ওখানে চলে যাবে। তারপরে ডক্টর হচ্ছে ডক্টরের মতো করে ইন্সপেকশন করবে তার যে অ্যাপ আছে ডক্টরকে, দেখার পরে তখন এন্ড ফাইনালি ফার্স্ট তারপরে কি করে ডক্টর কি করে মেডিসিন প্রেসক্রাইব করে। সো একটা ভয়েস ওভার একটা ভিডিও কলিং এর মধ্যে থাকে, ডক্টর প্রেসক্রাইব করতে থাকে, ইউ উইল জাস্ট রাইট ইট ডাউন ফ্রম দ্য সফটওয়্যার কি কি মেডিসিনস কত টাইমস, একবারে অটোমেটেড ফর্মে। এন্ড বাইরের দেশে কি হয় জানেন, আপনাদের কিন্তু ওটিসি ওভার দ্য কাউন্টার যেটা বলা হয়, ঠিক আছে? আপনাকে কিন্তু এমনি ড্রাগস আপনি গেলে কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিবে না, আমি যা বললেন এই মেডিসিন দেন না,
they will send that prescription to a drugstore, nearby drugstore, say Walgreens or এই টাইপের, হ্যাঁ ওখানে যাওয়ার পরে ফার্মেসি টাইপের, ওখানে হচ্ছে ওই লিস্ট অনুযায়ী আপনাকে মেডিসিন দেবে। ওখানে আলাদা দেখবে যে আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স কভারেজ আছে কিনা, ইউ উইল গেট ফ্রি মেডিসিনস। বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা, সিস্টেমটা আমাদের মতো না লিখে দিয়ে দিলাম নিয়ে যায় দোকানে দোকানে ঘুরতেছি না, ওই ওডিসি বলে দিবে আপনি নিয়ারবাই স্টোর কোনটা, ওখানে যে আপনি উইল কালেক্ট দা মেডিসিনস, ওখানে আবার সব প্রেসক্রাইব করা হয় কোনটা কত বেলা খাবেন। বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? দিস ইজ এন্টায়ারলি অ্যান অটোমেটেড প্রসেস। এই যে ডক্টরের যেটা আমাদের বাংলাদেশে ইজ ইট এন্টায়ারলি অটোমেটেড, হাতে কি লেখে ভাই এটা বুঝাই যায় না, 3 দিন সময় লাগে যে কি পড়ছে কি লেখছে এটা বুঝাই যায় না। এমন অনেক আমি দেখছি যে লেখার কারণে মানুষ ভুল মেডিসিন খাইছে, কি লেখছে উনিও জানে না আমিও জানি না, মানে আমি এক মেডিসিন 3 দিন পড়ছি স্যার, পাই নাই স্যার, পরে ফাইন্ড আউট করছি ওটা লিখছি তার মানে লেখা একটা সমস্যা। হিস্ট্রি বলে তো মোস্ট অফ দ্য ডকুমেন্ট কিসের হিস্ট্রি ভাই, আসছেন বলেন কি সমস্যা, পেট ব্যথা একটা দিয়ে দেয় ভাই, ঠিক আছে খাইতে থাক, খাইতে বাস নম্বর পরটা পড়া যায়, হ্যাঁ এরকম না, আপনার একটা সেন্ট্রাল ডেটাবেস থাকে, ঠিক আছে। So even if you go to another hospital, say আপনি অন্য একটা স্টেটে গেলেন, say you went from New York to আপনি আরেকটা স্টেটে গেলেন, তো স্টেটে গেলে even if আপনার সেন্ট্রাল বেসে কিন্তু মেডিকেল রেকর্ডসটা থেকে যাবে। There might be an emergency, ওখানে অনেক মানুষ আছে যারা শুধু সরলি, যাদের কোনো ফ্যামিলি নাই, কিছু নাই, তাদেরকে কে দেখবে? তাদের জন্য অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে, গভর্নমেন্টের থেকেই প্রোভাইড করা হয়, অনেক বয়স্ক লোক আছে, সো তাদের মেডিকেল হিস্ট্রিটাই আপনি হয়তো কোন কারণে আনকনসিয়াস হয়ে গেছেন, আপনার মেডিকেল হেল্প দরকার, 911 এ কল করা হয়েছে, 911 এ কল করার পর আপনাকে নিল, ওই ডেটাবেসে অলরেডি হিস্ট্রি চলে আসবে। বুঝা যাচ্ছে? এরকম তাদের যে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার থাকে না, এসএসএন, তো এইগুলো হচ্ছে যে কাজে লাগে। আপনি কোনো ক্রাইম করছেন সব কিছু রিলেটেড টু দা কি ডেটাবেস। সো আলটিমেটলি উই আর গোইং ওয়্যার ইনফরমেশন বেসড এরা, তাই না? বুঝা গেছে? So that's where we are leading and we have to work with that. So ultimately Bangladesh also moving এই যে প্রাইভেট সার্ভিস গুলো এন্ড সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি সেটা আমরা বাংলাদেশ থেকে নিচ্ছে, rather than যে গার্মেন্টস ওয়ার্কার বাদ দিয়ে এখন আমরা মোর এডুকেটেড ওয়ার্কার্স আর বিল্ড আপ। এই কাজে আইটি মধ্যে প্রপার্টি রিনোভেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, তারপর হচ্ছে যে স্ক্রাইবের কথা বললাম, তারপর আইটি ম্যানেজমেন্ট, কল সেন্টারস গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে দেখতেছেন এই সব কান্ট্রিজে মুভ করছে ইংলিশ স্পিকিং। ইফ ইউ সি ইন ইন্ডিয়াস ব্যাঙ্গালোরে দ্যাটস আ আইটি হাব, পুরো আইটি একটা সিটি, মানে আমেরিকার একটা পার্ট হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর আইটি পার্ট, ঠিক আছে? ইটস লাইক হিউজ, বুঝতে পারছেন? আমেরিকার অনেক হিউজ মানে ডিলিংস আর বিং ডান ইন ব্যাঙ্গালোর আইটি পার্ট, বুঝে গিয়েছে? সো দ্যাটস ইট। সো এরা রেভলিউশন অফ বিজনেস বুঝেছেন? এখন আমরা কোন রেভলিউশন আছি? ম্যানুফ্যাকচারিং আছি, অন্য দেশ অন্য কোন রেভলিউশন আছে, অন্য কোন ফেজে আছে। সো আমি অলরেডি হ্যাভ এক্সপ্লেইনড, ঠিক আছে, কোনটা কোন এরা। You guys look into the example, service era কোনটা, and that's it, we are done with the slide. So guys, আপনাদের next class কবে? Next Wednesday there will be a class test, ঠিক আছে, based on these 2 chapters that we have finished. So আমি কি আপনাদের চ্যাপ্টারগুলো শেয়ার করেছি তো? পোর্টালে পেয়েছেন না? বইটাও তো পেয়েছেন, বইও শেয়ার করে দিয়েছি, বই শেয়ার করে নিন, বইটা শেয়ার করে দিন, বইটা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি না? আচ্ছা দিয়ে দিব, আমি দিয়ে দিব, ঠিক আছে, দিয়ে দিব, I'll give it to you guys, ঠিক আছে, I'll give it to you guys, ঠিক আছে। আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা হয়েছে, অ্যাটেন্ডেন্সটা আপনি একটু আমার ডেস্কে রেখে যান তো, সবাই লিখে আমার ডেস্কে দিয়ে যান, ঠিক আছে। সো আপনাদের ওয়েডনেসডে একটা ক্লাস টেস্ট হবে, মেক শিওর টু লেট আদার্স নো যারা আসে নাই ক্লাসে হবে, ঠিক আছে। বুকটা আমি আজকে আপলোড করে দেব, পোর্টালে কিন্তু অলরেডি দুটো স্লাইড দেওয়া আছে, পোর্টাল যারা নতুন তারা অ্যাক্সেস করে নিয়েছে, ঠিক আছে। আপনি আমাকে কমপ্লিট করে ডেট লিখবেন, ডেট, কার্টুন ব্যাচ, ডেট এন্ড ব্যাচ, মেক শিওর রাইট দ্যাট, আমাকে ওই ডেস্কে দিয়ে দেন। কিছু বোঝা যায়